खेती कानूनां ते पीएम मोदी दा विरोधियां ते वड्डा हमला, बोले राजनीतिक धोखाधड़ी कर रहे विरोधी। पहला खेती कानूनां दी खुद कर रहे सी वकालत, हुण लै गए यू टर्न। गांधी जयंती मौके हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फिर किसान अंदोलन से चुके सवाल, बोले दिन प्रतिदिन हिंसक होंदा जा रहा अंदोलन, किसान आगू अपने अंदोलन नूं संजम च रखण। झोने की खरीद 10 दिन लेट किए जाने ते भड़किया किसानां दा गुस्सा, पंजाब और हरियाणा दे विच शहर शहर कर रहे प्रदर्शन। मोहाली च सीएम चन्नी ते करनाल च सीएम मनोहर लाल दे घर घेरन की तैयारी। फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू ने किसानों के प्रदर्शन से जताई हैरानी, बोले खरीद च देरी लई कांग्रेस नहीं, केंद्र की बीजेपी सरकार जिम्मेवार, लिहाजा कांग्रेसिया का विरोध है बेमायने। सोने की खरीद च देरी ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुके सवाल, बोले पंजाब के किसान बहुत परेशान, कल तो ही खरीद शुरू करने की की मांग। पंजाब च दूजे सूबे तो आके नहीं विकेगा झोना, डिप्टी सीएम रंधावा ने दिते सख्त निर्देश, लापरवाही हुई तो पवेगी एसएसपी नूं भारी। फूड सप्लाई मंत्री आशू दे नाल खुद जाके भी चैकिंग करनगे रंधावा। प्रदर्शनां विचाले मौसम दी भी पई किसानां ते मार, पंजाब के ज्यादातर हिस्से च पै रहा मींह, पहला ही मंडियां च चुकी फसल, खराब होने का सता रहा डर। हिमाचल के साबका सीएम और सीनियर आगू शांता कुमार की कैप्टन नूं तंज भरी नसीहत, कहा अपनी खस्ता हाल पार्टी नूं ना छड्डो, विरोधी धिर की मजबूती है बेहद जरूरी। अज शालीनता के नाल सुसाइड भी नहीं कर पा रही कांग्रेस। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती आज राजघाट ते राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कीता नमन, प्रधानमंत्री ने भी दी श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी सने तमाम दिग्गज आगुआं ने श्रद्धा के फुल कीते भेंट। सत श्री अकाल, इस समय बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़े नाल गुरजोत संधू, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते एक अपडेट और पल पल की तस्वीर तुहाडे सामने लैके आ रहे हैं। खास तौर पर जेकर किसानां दी गल कीती जावे तां झोने दी सरकारी खरीद दे विच केंद्र सरकार दे वल्लों मौसम के कारण ये तब्दीली की गई तारीख दे विच और इस अगे 10 दिन पा दिता गया, पर उस तो बाद किसानां दी परेशानी वधी और उन्हां दा कहना है कि फिलहाल जदों सारी तैयारी हो चुकी सी, मंडियां दे विच फसल पहुंच चुकी सी, तो उस वेले क्यों यह ऐलान किया गया सी, जिस तो बाद गुस्से दे विच नजर आ रहे ने किसान। 5 तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं, लुधियाना, रोपड़, गुरदासपुर, मोगा ते करनाल, ये 5 तस्वीरां जाहिर कर रही ने किस तरह दे नाल गुस्सा जिहड़ा किसानां दा पूरा चरम ते है और नारेबाजी की जा रही है। वक्-वक् थाई प्रदर्शन हो रहे ने और प्रदर्शनां दे लई पुलिस दे वल्लों पूरी तैनाती की गई ताकि किसी तरह दे नाल कोई भी माहौल जिहड़ा है वो ना खराब होवे। पंजाब और हरियाणा दे विच किसान जिहड़े ने वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्ता धिर दे विधायकां दे घरां दे बाहर भी किसानां ने जिहड़ा वो डेरा लाया होया। पंजाब च कांग्रेसी विधायकां, जदों कि हरियाणा दे विच बीजेपी ते जेजेपी विधायकों का घर घेरिया जा रहा है। किसान जल्द तो जल्द झोने की खरीद शुरू करने की मांग कर रहे हैं। उस तो इलावा दस दईए कि सूबे दे विच अमूमन 1 अक्तूबर तो झोने की सरकारी खरीद शुरू हो जाती सी। इस बार केंद्र ने झोने च नमी का खदशा जताउंदियां खरीद 10 दिनों की देरी के नाल शुरू करने का फैसला लिया, पर किसान इस फैसले के विरोध दे विच ने, जो ये तस्वीरां बखूबी तौर पर बयान कर रही ने। रोपड़ दे विच वेख सकते हो पुलिस दे वल्लों रोकया जा रहा है और बैरिकेडिंग करके सख्त तैनाती की गई है। गुरदासपुर दे विच भी जिहड़ा वो तस्वीर दे विच तृप्तजिंदर बाजवा नजर आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्हां दे वल्लों राबता जिहड़ा कीता गया। और मोगा की गल करिए, करनाल और मोगा की तस्वीर तुहानूं विखा रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए करनाल तो हिमांशु नारंग ने फोन लाइन पे। हिमांशु, अगर यहाँ की बात की जाए तो क्या कुछ तस्वीर है, किसानों का गुस्सा क्या कह रहा है? गुरजोत, अगर बात की जाए करनाल की तो सीएम आवास पर मैं इस समय खड़ा हूं और यहाँ पर किसान थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है उसकी जो टीमें हैं वो तैनात कर दी गई हैं।
करनाल पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई हैं। आंसू गैस वाली गाड़ी यहाँ पर है, वाटर कैनन की मशीन यहाँ पर है और दोनों ही तरफ यानी कि सीएम आवास की तरफ जो रास्ता जाता है दोनों ही तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। 25 से 30 की संख्या में किसान यहाँ पर पहुंच गए हैं, लेकिन जो किसान अनाज मंडी से चले हैं वो किसान तकरीबन 15 से 20 मिनट में यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से एक पूरा रूट बनाया गया है। शहर के बाहरी रास्तों से आते हुए वो सीएम आवास की तरफ पहुंचेंगे। मेन मांग यही है कि धान की खरीद जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए और किसान अपने साथ धान की ट्रॉली भी ला रहे हैं ताकि बैरिकेड्स के पास उसे उतारा जा सके और एक विरोध प्रदर्शन किया जा सके। कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, सरकार के लिए एक चुनौती है, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ऐसे में सरकार की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हिमांशु, अगर बात की जाए तो अनिल विज का एक बयान आता है, उनका कहना है कि ये गुस्सा जो है, आंदोलन है, वो अपने पूरे चरम पर है और इसके लिए पूरा कंट्रोल करना चाहिए किसान आगुओं को। सो क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल सकती है? क्या आराम से और बातचीत के जरिए ही ये हल निकालने की कोशिश होगी या फिर किसी तरह का कोई पूर्ण तौर पर गुस्सा, विरोध या फिर कुछ और तस्वीर यहाँ पर नजर आ सकती है? क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, ये बातचीत का समाधान 3 कृषि कानूनों को लेकर हो सकता है, लेकिन धान की खरीद जिसको लेकर किसानों को पहले कहा गया कि 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी, उसके बाद 1 अक्टूबर समय दिया गया, उसके बाद ठीक है हिमांशु, फिलहाल मैं आपको रोकूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और सीधा चलते हैं साडे नाल रोपड़ तो अवतार सिंह जुड़े ने और नाली दीपक सिंगला सानू तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜੀ ਅਵਤਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ? ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਏਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਵਤਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 70-75 ਸਾਲ जी बिल्कुल तस्वीरां दिखा रहे हैं पंजाब विधान सभा स्पीकर राणा केपी सिंह ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੁਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਵਨ ਕਿ ਪੀਏ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਸ਼ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾ ਸਕਣ, ਚਾਹੇ ਝੂਠਾ ਹੀ ਦੇਣ ਪਰ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤਾਂ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਖਰੀਦ ਹੈ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਤਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੋਗਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੀਪਕ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ।
ਗੁਰਜੋਤ, ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਮਐਲਏ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਰਤੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਿਆਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾਣਗੇ। 2 ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਟਰਾਲੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 10-11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਘਰੋਂ ਫੇਰ ਲੱਦਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਬਲ ਲੇਬਰ ਪੈਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਲੇਬਰ ਪੈਣੀ ਆ। ਫੇਰ ਫਸਲ ਇੱਥੋਂ ਲੱਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਈ। ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ 10-11 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ। ਆ ਰਾਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਂਹ ਤੜਕੇ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਰਹੋ। ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਿੱਡਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਸਿੱਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਿੱਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਫਸਲ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ 4 ਸਪੇਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਫਸਲ ਭਿੱਜੂਗੀ ਉਧਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ 1-2 ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ, ਲੱਦਣੀ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕੀਤੀ? ਦੀਪਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਉੱਤੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਊਗਾ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਰੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ? ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਲੀ ਭਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥਲਣਾ, ਫਿਰ ਭਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਜਿਬ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ।
धान की फसल मंडियों में पहुंच चुकी है, इंतजार है तो खरीद का, और किसान इस चिंता में भी है कि अगर खरीद शुरू नहीं होती समय से तो फिर परेशानी उनके लिए और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले सरकार की तरफ से कहा गया कि 25 सितंबर से खरीद हो जाएगी, उसके बाद कहा गया कि 1 अक्टूबर से हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फरमान जारी हो जाता है 11 दिन आगे का और धान की खरीद शुरू नहीं हुई है। और मंडियों में अलग अलग खेतों से धान पहुंचती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी फसल आप धान की लेकर आए हो और परेशानी क्या आ रही है? परेशानी तो यह आ रही है, अभी धान की खरीद हमारी नहीं हो रही है। पहले सरकार को बोला भाई 25 सितंबर को खरीद चालू होगी, हमने 25 सितंबर को हमारी फसल पूरी पक के तैयार हो गई। 25 सितंबर को फसल काट के हम मंडी के अंदर ले आए। सरकार ने फिर प्रमाण जारी कराया भाई 1 अक्टूबर से खरीद चालू होगी, और कल 1 अक्टूबर को भी कोई खरीद चालू नहीं हुई भाई। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तो परमात्मा की मार मौसम खराब कर देता है, मैंने परमात्मा, इसके आगे तो किसी का चारा नहीं चलता। सरकार कह रही है कि 1 एकड़ की 25 क्विंटल ही धान की फसल हम लेंगे, लेकिन कई बार 27 क्विंटल 28 क्विंटल भी हो जाती है, तो ऐसे में बाकी बची धान की फसल किसान कहां पर लेकर जाए? न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਆਰਬਿਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸੀਸੀਐਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਇਨ ਪਲੇਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 4.5 ਸਾਲ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਫਸਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਲॉलेस ਚੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਸ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ, ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਹੋਵਾਂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਜਿਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਨੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਜਿਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਪੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ, ਵੱਢ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਦ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,
ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਛੱਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। तो साफ तौर पर भी जड़ा ट्वीट काफी मायने रखता है, यानी कि इस वेले जो सियासत इस मसले ते पकदी नजर आ रही है। सो उसके विचकार अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ट्वीट करते हुए नजर आए। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਲਕੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨ। ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਜੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਲਕੀ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਸਭ ਥਾਈਆਂ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਜੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी के लिए अशोक यादव। जी अशोक, क्या कुछ जानकारी? कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में जिस तरह से आज तमाम किसानों ने ऐलान किया हुआ था हरियाणा प्रदेश में कि वो चाहे वो भाजपा के विधायक हों या जजपा के विधायक हों, उनके कोठियों का घेराव करेंगे, तो कोठियों का घेराव किया हुआ थानेसर के विधायक की कोठी के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल लगाया हुआ था, सीआरपीएफ की टुकड़ी लगाई हुई थी। तो ये बैरिकेडिंग थे। बैरिकेडिंग हालांकि इसलिए लगाए गए थे कि कहीं किसान जो विधायक है उनके घर के अंदर न प्रवेश कर जाए, तो उसको उठाकर साइड में फेंक दिया है, उखाड़ दिया है। इसी को लेकर यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं और बार बार यही कर रहे हैं कि सर जो धान है, धान की खरीद शुरू होनी चाहिए, क्योंकि किसानों ने बार बार ऐलान किया था कि 1 तारीख से जो धान की खरीद शुरू की जाए, मगर सरकार कह रही है कि 11 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। तो आज पूरे हरियाणा प्रदेश में किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो भाजपा और जजपा गठबंधन सहयोगी विधायक हैं या मंत्री हैं, उनके निवास स्थान का घेराव भी कर रहे हैं। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल भी लगाई गई है। कुरुक्षेत्र में किसानों ने जो बैरिकेडिंग लगाए हुए थे रोकने के लिए, उनको उखाड़ के साइड में कर दिया है। हालांकि अभी स्थिति तनावपूर्ण है और यहाँ पर सीआरपीएफ और पुलिस बल की टुकड़ी भी तैनात की गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। कुरुक्षेत्र ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।